আমি কিন্তু একটু ইংরেজি একটু বাংলা মিশাই বলবো because I know there are no foreign students here. I can see 11 participants. So today's topic is introduction to anatomy and some terminology. So in this slide, there are so many texts. In the next time, I will minimize the texts. Now there are objectives. So objectives, we have to know the objectives after the session, what we have learned, we have to know. So the objectives of this introductory session is define anatomical terms and be able to use these terms to describe the relative positions of the body parts. Describe 3 types of body sections, because we will to see different parts in figure, we will have to section or dissect the body in different sections. Describe the normal anatomical position of a human. List the major organ systems, because we have some system, we have altogether 11 systems in our body. We have to know them and give the general functions of each system, and then list the organs found in each system. Next, number 5, describe the location of major body cavities. We have many cavities inside our body. And we have to know the location of these body cavities, and we have to know which organs are found in each cavity. Then number 6 is describe the location of smaller cavities found within the head and tell which organs are found in each. And number 7, describe the membranes associated with the thoracic and abdominopelvic cavities. Membranes means পর্দা আছে সব জায়গায়। সো আমাদেরকে পর্দাগুলো জানতে হবে, কি কি পর্দা আছে আমাদের বুকের ভিতরে। thorax means chest, আর abdomen মানে তো আমাদের পেট, আর pelvic মানে lower part of the abdomen। ওখানে কি পর্দা আছে, we have to know. And now we go to the subdivisions of anatomy. তাহলে অ্যানাটমির কি কি সাবডিভিশন আছে আগে জানি, যে অ্যানাটমিটা কি শিখায় আমাদেরকে, what does it make us learn? So the study of structure of body parts, it should be parts, and the relationships of these parts to one another. কোনটা আগে, কোনটা পিছে, কোনটা সামনে, কোনটা এক সাইডে, এটা। তো আমরা অ্যানাটমিতে স্ট্রাকচারটা পড়ি, যেমন ফিজিওলজিতে আমরা ফাংশন পড়বো, আর বায়োকেমিস্ট্রি ফেজ 1-এ বায়োকেমিস্ট্রিতে আমরা পড়বো হচ্ছে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনস ইনসাইড ইচ সেল। এখন আমরা anatomy subdivision কে আমরা we have divided into some parts, some types, যেমন আমরা gross or macroscopic anatomy. Macroscopic মানে যেটা খালি চোখে দেখা যায়, তারপরে microscopic anatomy যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখি, আরেকটা হচ্ছে developmental anatomy. Developmental anatomy মানে within the uterus, within the mother's womb, যখন হিউম্যানটা থাকে তখন তার কি কি জিনিস আছে এটা জানবো আমরা। তারপরে আমরা গ্রস অ্যানাটমিকে we study the gross anatomy in different ways. যেমন আমরা রিজিওনাল অ্যানাটমি পড়ি, যেটা আমরা আমাদের দেশে করি। যেমন আমরা রিজিওনাল অ্যানাটমি হিসাবে পড়ি, যেমন all structures in one part of the body, like abdomen or leg. যেমন abdomen মানে পেট, পেটে কি কি আছে। thorax মানে চেস্ট, thoraxে চেস্টের মধ্যে কি কি আছে, হার্ট, লাং, এটসেট্রা এটসেট্রা। এটা হচ্ছে রিজিয়নাল। আমরা আমাদের পুরো বডিটাকে 6টা রিজিয়নে ভাগ করেছি। ইউ উইল ফাইন্ড ইট ভেরি সুন। আই ডোন্ট নো whether you have started your classes or not. কেউ তো শুরু করে দিয়েছো। তো আমরা দেখেছি যে আমরা যখন রিজিয়নাল অ্যানাটমি পড়ি, আমরা 6টা ভাগে ভাগ করেছি। উপর থেকে যদি আসি, হেড নেক, তারপরে ব্রেইন আইবল, তারপরে thorax, abdomen, তারপরে লোয়ার লিম্ব, আপার লিম্ব, এরকম 6টা। দিস ইজ রিজিয়নাল অ্যানাটমি। We can approach the anatomy regionally. আর সিস্টেমিক অ্যানাটমি বাইরে অনেক দেশে হয়, যেরকম গ্রস অ্যানাটমি অফ দ্য বডি স্টাডিড বাই সিস্টেম। কোন সিস্টেম, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে কি কি আছে, রেসপিরেটরি সিস্টেমে কি কি আছে, ইউরিনারি সিস্টেমে কি কি আছে, লাইক দিস। আর আমরা মাইক্রোস্কোপিক অ্যানাটমি, which we cannot see by naked eye, আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখি। সেখানে আমরা দুইটা জিনিস করি, একটা হচ্ছে সাইটোলজি। সাইটোলজি মিন্স স্টাডি অফ সেল।
শুধু সেলকে পড়বো। তোমরা সবাই জানো, we all know যে the structural and functional unit of our body is cell. তাহলে সেলটা তো আমরা খালি চোখে দেখি না, ওইটা মাইক্রোস্কোপে দেখতে হয়। তাহলে ওইটা যখন পড়ি তখন ওইটাকে সাইটোলজি বলি। আর আরেকটা হচ্ছে হিস্টোলজি, এটা হচ্ছে স্টাডি অফ টিস্যুস। তো টিস্যু আই থিঙ্ক তোমরা পড়ে আসছো, যেটা বাংলায় পড়েছো যারা, তারা পড়েছো কলা, আর আমরা বলি এটাকে টিস্যুস। ইংলিশ মিডিয়াম আই থিঙ্ক দে নো ইট। সো টিস্যুস, উই নো আমাদের বেসিক 4টা টিস্যু দিয়ে আমাদের পুরো শরীর তৈরি। একটা এপিথেলিয়াল টিস্যু, কানেকটিভ টিস্যু, মাসকুলার টিস্যু, নার্ভাস টিস্যু। যখন আমরা টিস্যুর উপরে বেস করে পড়ি তখন আমরা এটাকে বলি হিস্টোলজি। আচ্ছা, তারপরে আমরা ডেভেলপমেন্টাল অ্যানাটমি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই পার্ট, আমি এটা পড়াই আমার কলেজে। So এখানে it traces structural changes throughout life. Life means starting from before birth. জন্ম নেওয়ার আগে থেকে কি কি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস হতে থাকে এবং till your death, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল অ্যানাটমি। তো এখানে আবার আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে এমব্রিওলজি। এটা হচ্ছে স্টাডি অফ ডেভেলপমেন্টাল চেঞ্জেস অফ দ্য বডি বিফোর বার্থ। এমব্রিওলজিটা ডিল করে অ্যানাটমিক চেঞ্জেস অফ দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ বডি বিফোর বার্থ। একটা তো ডেভেলপমেন্টাল, বিফোর বার্থ থেকে শুরু করে টিল ডেথ, আর এমব্রিওলজি হচ্ছে জাস্ট বিফোর বার্থ। হ্যাঁ, সো দিস আর দ্য ওয়েজ হাউ উই ক্যান স্টাডি। কারণ পড়ারও তো বিভিন্ন ওয়ে আছে, আর স্পেশাল কিছু ব্রাঞ্চেস অর ডিভিশনস আছে অ্যানাটমি, যেরকম প্যাথোলজিক্যাল অ্যানাটমি, স্টাডি অফ স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস কজড বাই ডিজিজ হলে কি কি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হবে। ডেফিনেটলি দেয়ার শুড বি চেঞ্জেস। নর্মালি যা থাকে ডিজিজ হলে তো থাকবে না, তাহলে সেটাকে আমরা প্যাথোলজি বলবো। হ্যাঁ, আর আরেকটা আমরা এখন এমফেসাইজ করব, নিউ কারিকুলামে আমরা আরো বেশি এখানে অ্যাড করেছি, যেটা হচ্ছে রেডিওগ্রাফিক অ্যানাটমি। প্রিভিয়াসলি উই ইউজ টু go through the x-rays only, এখন কিন্তু আমরা সিটি স্ক্যান, এমআরআই এগুলো একটু করে বলবো। So radiographic anatomy, study of internal structures visualized by x-ray. X-ray is a radiation. আমরা জানি রেডিয়েশনটা বডির ভিতর দিয়ে পাস করবে, তারপরে পিছনে একটা প্লেট থাকবে, সেখানে একটা ডিফারেন্ট অর্গানের ছবি আসবে, ফটো আসবে, তো সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো। হ্যাঁ, দিস ইজ ইন দ্য লিভিং বডি। ঠিক আছে, আর আরেকটা আছে মলিকুলার বায়োলজি, এটা বাইরে অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে তারা। এটা হচ্ছে স্টাডি অফ অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারস এট সাবসেলুলার লেভেল, মানে সেলের চেয়েও ছোট। হ্যাঁ, মলিকিউল, ইউ নো মলিকিউল। So anatomy, structural changes, study of anatomical structure at sub মানে নিচে, subcellular level. So this is how আমরা পড়তে পারি। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে use, be able to use and describe the relative positions of body parts. Now, most of the directional terms used to describe the human body, এটা তোমাদের লাগবে, it can be grouped into pairs. কোনটা কোন দিকে আছে, ডাইরেকশনাল টার্মস কোনটা কোন দিকে আছে, সেটা হচ্ছে হিউম্যান বডিকে যখন আমরা ডেসক্রাইব করব কোন পার্টটা কোন দিকে আছে, যে এই যে ডাইরেকশনাল টার্ম, এটা ইন গ্রুপ, ইন পেয়ার হয়। যেরকম আমি এক্সাম্পল দিলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সুপিরিয়র মিনস টুয়ার্ডস দ্য আপার পার্ট অফ দ্য বডি, whereas inferior means toward the lower part of the body. Remember যে anatomical, কিন্তু অ্যানাটমিতে কিন্তু একটা ভোকাবুলারি আছে। Anatomy itself has the language. তোমরা you will be doctor হতে গেলে you have to know this vocabulary. এখন আমাকে ওই লে পার্সনের মতো কথা বললে হবে না, আমরা এই সমস্ত টার্ম গুলা খুব মুখের মধ্যে নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, so most of the directional terms used to describe the human body can be grouped into pairs, like superior means toward the upper part of the body, উপরের দিকে হলে superior আর নিচের দিকে হলে inferior। তোমরা তো এমনি জানো যে এমনি বলি না আমরা superior, he is superior to him, he is inferior। এখানে তো অন্যরকম, এখানে হচ্ছে superior means উপরের দিকে, inferior means নিচের দিকে। এই জিনিসটা আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে it is important to understand that most of the directional terms have relative meanings. বেশিরভাগ directional term গুলো আবার relative, এটাও আমি একটা এক্সাম্পল দেই, পরে দিচ্ছি। They only make sense when used to describe the position of one structure relative to another. এটার এক্সাম্পলটা দেই, our knee is superior to, আমরা জানি কোনটা knee, আমরা জানি কোনটা ankle। তো আমরা একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে our knee is superior to our ankle, মানে নিটা ankle থেকে উপরে।
even though both are located in the inferior half of the so এই পুরা জিনিসটাই কিন্তু নিচের দিকেই আছে কিন্তু এটা relatively neater superior to ankle so এটা বুঝতে হবে যে most of the directional terms have relative meaning এটা clear relative meaning মানে কোনটা থেকে কোনটা উপরে হ্যাঁ they only make sense when used to describe the position of one structure relative to another directional terms allow us explain where one body part is in relation anatomy relation কোনটা পিছে আছে কোনটা আগে আছে হ্যাঁ এটা আমরা একটু জানি তো এই যে directional terms গুলা এগুলো হচ্ছে কোনটা রিলেশনে কোনটা যেমন আমরা we would describe the relationship between the ears আমাদের কান হ্যাঁ and nose informally by stating আমরা কিভাবে বলবো আমি যদি বলি যে আমাদের কানটা কোথায় আছে হ্যাঁ নাকের সাথে কানটাকে রিলেট করো তাহলে আমরা কি বলবো The ears are located on each side of the head, ঠিক আছে, to the right and left of the nose. এটা বলতে পারি যে কানগুলা located on each side of the head, to the right and to the left of the nose. নাকের একটা right একটা left. কিন্তু anatomical terminology টা whenever we use the anatomical terminology আমরা এটাকে ছোট করে নিয়ে আসতে পারি আমরা বলতে পারি the ears are lateral to the nose. Lateral means side. Lateral means sideways. Lateral means sideways. So আমরা বলবো the ears are lateral to nose. It's condensed হয়ে গেল. So clearly using these terms saves words and which is less ambiguous. So anatomy itself as a language. So we have to know the directional terms superior, inferior, lateral. আমরা এটা আরেকটু clear করব. So here is a chart. I don't know whether you can see or not. এখানে যখন superior, inferior, superior money towards the head or the upper part of the structure. Inferior money away from the head. An example আছে anterior means near to or at the front of the body. Body সামনে. Anterior means সামনে. Anterior আর আরেকটা নাম হচ্ছে ventral. Ventral. Venter মানে হচ্ছে পেট. Venter মানে হচ্ছে belly. So anterior money সামনের দিকে nearer to the front of the body. Posterior money near to the back of the body. Medial money nearer to the midline. Lateral money further from the midline. Intermediate money between these two. আর একটা টার্ম আছে এটা আরো পরে জানবে ipsilateral মানে on the same side. Contralateral মানে একটা একদিকে আরেকটা আরেকদিকে হ্যাঁ proximal means near to the attachment of limb উপরের দিকে distal means দূরে superficial means toward the surface of the body deep means away from the surface of the body body ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে এটা হচ্ছে deeply seated আর যেটা আমরা কাছাকাছি আছে সেটা হচ্ছে towards the surface of the body so these terms will be clear to you আমি এখন বলে দিচ্ছি কিন্তু ক্লাসগুলো যখন আবার শুরু হয়ে যাবে ম্যাডাম টিচার স্যাররা আরো পড়াবে this will be clear to you but you have to know what is the meaning of superior you have to know what is the meaning of inferior anterior মানে সামনে posterior মানে পিছে medial মানে towards the midline lateral মানে away from the midline intermediate মানে এই দুইটার মাঝখানে ipsilateral মানে দুইটা জিনিস একই সাইডে আছে contralateral মানে একটা জিনিস এক সাইডে আরেকটা জিনিস আরেক সাইডে Proximal means near to the attachment of a limb. Distal means dure. Superficial means towards the surface of the body. Deep means surface থেকে আরো নিচে, আরো deep-এ. So এই টার্মটা আমরা দেখেছি these are the pictures. I don't know whether you can see. আমরা এটাতে যাচ্ছি না। এখানে যেমন আমি লিম্বটা দেখিয়েছি যে এটা হচ্ছে আমাদের আপার এক্সট্রিমিটি। এখন এদিকে হলে বলবো প্রক্সিমাল আর এদিকে হলো ডিস্টাল। হ্যাঁ এদিকে প্রক্সিমাল এখানে যেমন এদিকে হচ্ছে প্রক্সিমাল এদিকে হচ্ছে এদিকে হচ্ছে সুপিরিয়র এদিকে হচ্ছে ইনফিরিয়র উপরের দিকে নিচের দিকে হ্যাঁ প্রক্সিমাল যেমন এটা একটা লিম্ব একদম পুরো হাতটা হ্যাঁ এই কয়টা বোন দিয়ে এখানে হলে বলবো প্রক্সিমাল এখানে হলে বলবো ডিস্টাল তাহলে এই গেল নাও ডেসক্রাইব দ্য টাইপস অফ বডি সেকশনস বডিকে আমরা সেকশন করব কেন আমরা ডিফারেন্ট জিনিস দেখার জন্য বিকজ অ্যানাটমি পড়তে গেলে ইউ হ্যাভ টু সি পিকচারের কোনো বিকল্প নাই ছবির কোনো বিকল্প নাই ছবি দেখতে হবে মডেল দেখতে হবে তারপরে ডিফারেন্ট অর্গানস দেখতে হবে তারপরে ক্যাডাভার দেখতে হবে নালে মনে থাকবে না মুখস্থ করে কিছু হবে না কারণ তুমি হাওয়ার মধ্যে তাকিয়ে মুখস্থ করলে এটা মাথার মধ্যে থাকবে না সো ইউ হ্যাভ টু সি পিকচার এখন পিকচার বুঝতে হবে পিকচার বুঝতে হলে আমরা যে ভাবে সেকশন করি বডিকে সেটা আমাদের জানতে হবে
So whenever we study a body region, we often view it in section kori kati. So a section, what is a section? Is a flat section is one flat surface of a 3-dimensional structure. It is important to know the plane of the section so that we can understand the anatomical relationship of one part to another. তো আমরা যদি জানি যে কোন দিকে সেকশনটা করেছে, কোন প্লেনে সেকশনটা করেছে, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা রিলেশনশিপটা, স্টমাকটা কোন দিকে আছে, লিভারটা কোন দিকে আছে, হার্টটা কোন দিকে আছে, লাংটা কোন দিকে আছে। So we have to know the section. So আমরা সেকশনটা একটু জানবো। আর তাহলে দেখি, তাহলে 3 types of section কি কি? So for anatomical studies, the body is often sectioned or cut along a flat surface called a plane. এই প্লেনে কেটেছি, ওই প্লেনে কেটেছি, হ্যাঁ। এবং frequently used body planes are sagittal plane, আমরা জেনে নিব এটা এগুলা কি। Frontal or coronal plane, আরেকটা হচ্ছে transverse plane। 3টা প্লেনে আমরা ইউজুয়ালি অবলিকো একটা করি, বাট আমরা কমনলি sagittal plane, frontal or coronal plane, হ্যাঁ আমি বলছি coronal মানেও বলবো frontal or coronal plane and transverse plane, এই 3টা প্লেনেই আমরা কিন্তু বডিকে সেকশন করি। So let us see, and remember all these planes mentioned here lie at right angles to one another. এই প্রত্যেকটা প্লেন একটা আরেকটা রাইট অ্যাঙ্গেল। এই যে sagittal, এই যে coronal, এই যে transverse, এটা একটা আরেকটা রাইট অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? You know about right angle। আচ্ছা, লাইক এটা একটা বডি, তো এই যে একটা সেকশন করেছি, পাস করেছি এখান থেকে এখানে, এটাকে আমরা বলছি মিড স্যাজিটাল প্লেন। ফরগেট অ্যাবাউট মিড, মনে করো এটা স্যাজিটাল প্লেন, হ্যাঁ। তারপরে আরেকটা করেছি তার পাশেই, সেটা প্যারাস্যাজিটাল, আর আরেকটা করেছি ঠিক এইভাবে এইভাবে, এটা ফ্রন্টাল, হ্যাঁ। আর আরেকটা করেছি আমরা এই যে মাঝখানে এরকম কেটে দিয়েছি। আমরা আলুকে যদি গোল্লা করে কাটি, আমরা যদি পেঁয়াজকে গোল্লা করে কাটি, তাহলে এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্লেন। সো দিস আর দ্য প্লেনস by which we can section our body into different parts. তাহলে প্লেন গুলা কি হলো? sagittal, frontal or coronal, আরেকটা হলো আমার ট্রান্সভার্স। আচ্ছা, এখানে আমরা একটু দেখানোর জন্য, লাইক এটা আমাদের ব্রেইন, এটাও ব্রেইন, এটাও ব্রেইন, হিউম্যান ব্রেইন। তো এটাকে যখন আমরা এভাবে কাট করি, তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স সেকশন, হ্যাঁ। আর যখন আমরা এভাবে কাটি, সামনে পিছে ভাগ করে দিই, তখন হবে ফ্রন্টাল অর কোরোনাল সেকশন। আর যখন আমরা এইভাবে রাইট অ্যাঙ্গেলে কেটে দিই, তখন এটা হবে স্যাজিটাল অর মিড স্যাজিটাল। So we have to know about this plane to understand the pictures or to understand the illustrations, because without illustration anatomy পড়া হবে না, হ্যাঁ। You have to know the picture, এবং পিকচার কোন সেকশনে কেটেছি, কারণ একটা সেকশনে কাটার উপরে ডিপেন্ড করে এটা ভ্যারি করে, ছবিটা ভ্যারি করে। So we have to understand the section or plane at which we cut it. আচ্ছা, describe the sections of the body. So now what is the section? A section is named for the plane along which it is cut. যে প্লেনটা দিয়ে কাটা হয়, যদি sagittal plane এ কাটা হয় তাহলে এটা sagittal section, coronal plane এ কাটা হলে এটা coronal section, transverse plane এ কাটা হলে এটা transverse section. So a section is named for the plane along which it is cut. Thus a section along a sagittal plane produces a sagittal plane এ যদি কাটি তাহলে সেটা হবে sagittal section, ঠিক আছে? সেকশনটা কোন প্লেনে কাটা হলো ওটার উপরে ডিপেন্ড করছে। নাও sagittal প্লেন কি, আমরা কিন্তু these are all very basic, জিজ্ঞেস করি পরীক্ষায় দেখা যায় প্রফ দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু sagittal section বলতে পারে না, sagittal প্লেন বলতে পারে না, জানে বুঝে বাট জিনিসটা ডেসক্রাইব করতে পারে না বা বুঝাতে পারে না। So sagittal plane, remember it is a vertical plane that divides the body into right and left parts. মানে এভাবে আমরা কেটে দিব, দিয়ে ডান দিক আর বাম দিকে ভাগ করে দেব। A sagittal plane that lies exactly in the midline is the median plane or mid sagittal plane. Sagittal planeটা হচ্ছে এমন একটা প্লেন যেটা ভার্টিক্যাল প্লেন, সেই ভার্টিক্যাল প্লেনটা বডিটাকে ভাগ করছে রাইট এন্ড লেফট পার্টস, হ্যাঁ। এটা রাইটে বেশি হতে পারে, লেফটে কম হতে পারে, অথবা লেফটে বেশি হতে পারে, রাইটে কম হতে পারে। কিন্তু যে sagittal প্লেনটা মিডলাইন বরাবর দিয়ে, মিডিয়ান প্লেন বরাবর দিয়ে কাট করে, সেটা হচ্ছে মিড sagittal। আর all other sagittal planes
offset from the midline, midline থেকে দূরে দূরে যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে parasagittal plane. Para means near, you know it. Para মানে কাছাকাছি। তো আমরা কিন্তু sagittal planeটাকে জেনে গেলাম। Next, so this is this mid sagittal plane. দেখো midline বরাবর sagittal plane, এই যে মাঝখান দিয়ে কেটে বডিটাকে এই রাইট এন্ড লেফট পার্টে ভাগ করে দিচ্ছে, আর এটা হচ্ছে প্যারাস্যাজিটাল, হ্যাঁ, তার থেকে একটু দূরে সেটাও কিন্তু রাইট এন্ড লেফট পার্টে ভাগ করে দিচ্ছে। Next, we will go to coronal or frontal plane. It is also a vertical plane, but it divides the body into anterior and posterior part. Anterior মানে সামনে, posterior মানে পিছে। Anterior মানে সামনে, anterior এর আরেকটা নাম হচ্ছে ventral, posterior এর আরেকটা নাম হচ্ছে dorsal। হ্যাঁ, এটা একটু মনে রাখতে হবে। আমি এটা লিখি না এখানে। তো however the frontal or coronal plane, এখন coronal planeটা কোন দিক দিয়ে পাস করে আমি দেখাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এখানে এই যে এই প্লেনটা হচ্ছে ফ্রন্টাল প্লেন, এই যে এখান থেকে স্টার্ট করে এটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র, পিছনের দিকে একটা সেকশন, অ্যান্টেরিয়র একটা সেকশন। অ্যান্টেরিয়র মানে ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট, পোস্টেরিয়র মানে ডরসাল অ্যাসপেক্ট। সামনেরটা হচ্ছে এই যে এই রিজিয়নটা, এটাকে তো আমরা বলি অ্যাবডোমেন, এটাকে আমরা বেলি, যেটা নরমাল ইংরেজিতে আমরা বলি বেলি, এখানে হচ্ছে এটাকে অনেক সময় বেলিকে বলা হয় ভেন্টার, VENTER, সেখান থেকে ভেন্ট্রাল সারফেস। হ্যাঁ, ভেন্ট্রাল মানে অ্যান্টেরিয়র আর পিছনে ডরসাল, পিছনের দিকে মানে পোস্টেরিয়র। তো যে প্লেনটা ফ্রন্টাল প্লেনটা বডিকে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ভাগে ভাগ করে, দিস ইজ অলসো a vertical plane and it lies in right angle to all the planes lie at right angles to sagittal plane। হ্যাঁ, তাহলে আমরা যেটা বলি যে it also vertical plane divides the body into anterior and posterior part or ventral or dorsal part। আর transverse plane এর আরেকটা নাম হতে পারে horizontal plane, divides the body or an organ into superior inferior, উপর নিচে ভাগ করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, উপর নিচে ভাগ করে দিচ্ছে। আর ট্রান্সভার্স সেকশনকে আমরা কিন্তু অনেক সময় ক্রস সেকশন CS দিয়ে লিখি, C.S, ক্রস সেকশন, CS, ক্রস সেকশন। তাহলে ট্রান্সভার্স or horizontal plane divides the body or an organ into upper and lower parts, or in anatomical terms superior or inferior parts। আর ট্রান্সভার্স সেকশন কে আমরা অনেক সময় ক্রস সেকশনও বলি, প্রায় আমরা এটা বলে থাকি। যেমন এখানে ট্রান্সভার্স সেকশনটা হচ্ছে এই প্লেনটা, হ্যাঁ, এটা বডিটাকে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র পার্টে ভাগ করে, এটাকে অনেক সময় আমরা ক্রস সেকশনও বলি, গোল্লা করে কেটে দেয়। So we know about these three planes. এটা clear? Now describe the normal anatomical position of a human. এখন হিউম্যানের আবার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন কি, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই বেসিক অ্যানাটমির জন্য। এটা বলি কেনই বা জানতে হবে। যেমন ডেসক্রিপশন অফ এনি রিজিয়ন অর পার্ট অফ হিউম্যান বডি, যে কোনো একটা পার্ট আমাদের বডিতে আমরা যদি ডিসক্রাইব করি, অ্যানাটমিক্যাল ভাষায় লিখি, আমাদেরকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিতে হবে, একটা স্ট্যান্ডার্ডকে ধরে তারপর ডিসক্রাইব করতে হবে। কারণ আমি যখন শুয়ে থাকবো, কাত হয়ে থাকবো, উপর হয়ে থাকবো, তখন একরকম হবে, পিছনে শুয়ে থাকলে আরেক রকম হবে, ডান দিকে শুলে একরকম হবে। সো আমাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড কে ধরে নিতে হবে। হ্যাঁ, ওই স্ট্যান্ডার্ডটাই হচ্ছে নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, এবং ওইটার উপরে বেস করে কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট টার্ম গুলা তৈরি করেছে। হ্যাঁ, যেমন ডেসক্রিপশন অফ এনি রিজিয়ন অর এনি পার্ট অফ হিউম্যান বডি অ্যাসিউম দ্যাট, ধরে নেয়, ইট ইজ ইন স্পেসিফিক স্ট্যান্স, একটা স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ডে ধরে নেয়, আর পজিশন কল দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। তো ডেসক্রিপশন অফ এ রিজিয়ন or a part of human body অথবা একটা অর্গান, আমরা যখন বলবো এটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন কি, তখন বডিটাকে ধরে নিতে হবে একটা স্ট্যান্ডার্ড পজিশন, তারপরে সেটার উপরে বেস করে আমরা কিন্তু ডেসক্রাইব করব। তাহলে আমরা হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশন একটু দেখি। এটা হচ্ছে, লুক এট দিস ম্যান, দিস ইজ দ্য নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তাহলে কি হচ্ছে, বডি ইরেক্ট, দাঁড়ানো আছো, ফিট স্লাইটলি অ্যাপার্ট, ফিট গুলো একটু দূরে, পাম ফেসিং ফরওয়ার্ড, পামটা সামনের দিকে, হ্যাঁ, থাম পয়েন্ট অ্যাওয়ে, থামটা অ্যাওয়ে আছে, হ্যাঁ, আর লুকিং ফরওয়ার্ড, এটা আমি এখানে লিখি নাই, লুকিং ফরওয়ার্ড, সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। সো দিস ইজ দ্য নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অফ হিউম্যান, এবং এইটার উপরে এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমরা অন্য সবগুলা কিন্তু ডিসক্রাইব করি। হ্যাঁ, এটা বাইরের, এটা লিম্বের বেলায় হতে পারে, এটা ভিতরের অর্গানের বেলায় হতে পারে, এটা ভিতরের অর্গানের বেলায়। So this is the, আমরা জিজ্ঞেস করি অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা দেখাও,
তো what is this? নিজে এরকম করে দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে বলতে হবে যে body erect, হ্যাঁ, looking forward, এটা আমি এখানে দেখি নাই, body erect, looking forward, feet slightly apart, palms facing forward, thumb away from the body. This is the normal anatomy. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানতে হবে। আচ্ছা, নেক্সট, এখানে একটু লেখাটা বেশি বেশি ছোট হয়ে গেছে। So describe the anatomical position. এটা তো আমি subject stands erect facing, এটা হয়ে গেছে। So two terms describe reclining body, সেটা হচ্ছে prone. I'll show you figure. If the body is lying face down, এটা prone position, আর supine position if the body is lying face up. হ্যাঁ, তো ছবি দেখাই, আবার দেখো, এটা superior, এটা inferior, হ্যাঁ, lateral side থেকে আমরা সাইড থেকে দেখছি। এটা হচ্ছে ventral surface body, পুরাটা, ventral means anterior, আর পিছনের এই পুরাটা হচ্ছে dorsal অথবা posterior। হ্যাঁ, আবার এখানে যদি আমরা এইভাবে দাঁড়াই, তাহলে আমি যদি এই লিম্বের কথা, লিম্ব মানে আপার এক্সট্রিমিটি, আমরা তো এমনি নর্মালি হ্যান্ড বলি, আমরা লিম্বও বলতে পারি, আপার লিম্বও বলতে পারি, আমরা আপার এক্সট্রিমিটিও বলতে পারি। সো এই জায়গাটাকে বলবো প্রক্সিমাল, কারণ এটা হেডের দিকে, আর এটা হেড থেকে দূরে, এটা ডিস্টাল। হ্যাঁ, তারপর আবার এই লিম্বের বেলা, এটা away from the midline হচ্ছে ল্যাটেরাল, আর টুয়ার্ডস দ্য মিডলাইন, এটা তো মিডলাইন, লম্বা লাল দাগটা, এটা মিডিয়াল। আর এই যে শুয়ে আছে, ওর ফেসটা আপওয়ার্ড, সে সুপাইন পজিশনে আছে, এই যে উপর হয়ে শুয়ে আছে, ফেসটা ডাউনওয়ার্ড, এটা প্রোন পজিশন। তাহলে দিস ইজ প্রোন। এই যে এবার করোনার সময় বলতো যে একটু প্রোন হয়ে থাকো, তাহলে একটু লাংয়ের জন্য ইজি হয়, রেসপিরেশন জন্য। দিস ইজ দ্য প্রোন পজিশন। অ্যাজ তোমরা তো ডাক্তার হবে, এটা সব জানতে হবে। দিস ইজ দ্য সুপাইন পজিশন। নেক্সট, এখন describe the different function, different system of our body, and mention their general function and list the organs found in each system. খুব সোজা, খুব সুন্দর করে এটা জেনে নিই আমরা যে হিউম্যানে, আমার তোমার, we all have 11 system. হ্যাঁ, আমাদের 11টা সিস্টেম আছে। Human body work together to maintain health. সবগুলি সিস্টেম একসাথে কাজ করে, সুন্দর করে কাজ করে, হারমোনিয়াসলি কাজ করে, টু মেনটেইন হেলথ এন্ড টু মেনটেইন হোমিওস্ট্যাসিস। হোমিওস্ট্যাসিসটা পরে জানা যাবে, যেটা কি ইন্টারনাল যে এনভায়রনমেন্টটাকে ঠিক করে রাখা। তো দেয়ার আর 11 সিস্টেম। এখন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, ম্যাডাম হোয়াট ইজ এ সিস্টেম? একটা সিস্টেম কতগুলা সেম টাইপের অর্গান দিয়ে তৈরি। হ্যাঁ, কতগুলা সেম টাইপের অর্গান দিয়ে তৈরি একটা সিস্টেম, যার ফাংশনও একই, মোটামুটি একই। তো দেখি আমরা এখানে একটু বেশি হয়তো আছে, আই ডোন্ট নো whether you can see or not. আমি এখানে যেমন, এটা হচ্ছে ইন্টারগুমেন্টারি সিস্টেম, মানে চামড়া। যেমন এখানে আমি এটা এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছি যে স্কিনের সাথে যত অ্যাসোসিয়েটেড গ্ল্যান্ড আছে, সুয়েট গ্ল্যান্ড আছে, তারপরে স্কিনের সাথে কিছু অয়েলি গ্ল্যান্ড আছে, সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ড, সেগুলোকে বলি, নেইল আছে, হেয়ার আছে, এগুলো সব ইন্টারগুমেন্টারি সিস্টেম। ঠিক আছে, আর এদের ফাংশন হচ্ছে প্রোটেক্ট দ্য বডি, হেল্প রেগুলেট বডি টেম্পারেচার, কারণ ওখানে সুয়েট গ্ল্যান্ড আছে। সো যখন গরম বেড়ে যায় তখন সুয়েটিং বেড়ে যায়, ওভাবে একটা রেগুলেশন হয়। এলিমিনেট সাম ওয়েস্ট, সাথে কিছু ওয়েস্ট প্রোডাক্ট বের হয়। হেল্প মেক ভিটামিন ডি, স্কিন ইজ এ সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে স্কিন কিন্তু ভিটামিন ডি তৈরি করে, এটা ফিজিওলজিতে আরো ক্লিয়ার হবে। আর and detect sensations such as touch, pain, warmth and cold. স্কিন কিন্তু এই সেন্সেশন গুলো ডিটেক্ট করে, কি? টাচ, পেইন, টেম্পারেচার এন্ড কোল্ড, warmth and cold. হ্যাঁ, এটা গেল। তারপরে হচ্ছে মাসকুলার সিস্টেম। মাসকুলার সিস্টেমে কি আছে? মাসলস টিস্যু আছে, because it usually attaches to bone skeleton. Function কি? Produces body movement. মাসল না থাকলে মুভমেন্ট হবে না। হ্যাঁ, মাসল কন্ট্রাক্ট করে, সংকুচিত হয়, যার কারণে বডি মুভ করে, such as walking, তুমি যে হাঁটছো সেটা হবে না। তারপরে আবার স্টেবিলাইজ করে বডি পজিশন, সেটাকে আমরা পোশ্চার বলি, আর হিট জেনারেট করে। ঠিক আছে, তারপরে স্কেলিটাল সিস্টেম। স্কেলিটাল সিস্টেমের কম্পোনেন্টস হচ্ছে বোনস, জয়েন্টস এন্ড বডি এন্ড দেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড কার্টিলেজেস। কার্টিলেজ, আই ডোন্ট নো, আমি জানি না তোমরা কার্টিলেজের সাথে পরিচিত কিনা। কার্টিলেজ যেটা হচ্ছে আমরা এমনিতে যেটাকে বলি
জানি না আমি এটা পুরা বাংলা কি, তবে এটা মনে হয় যে কচকা হাড্ডি যেটা থাকে সেটা। তো bones, joints and of the body এগুলো হচ্ছে তোমার skeletal system part function কি, support and protect the body, aids body movement, houses cells that produce hair. বড় বড় বোনের আপার এন্ড লোয়ার এন্ড গুলা থেকে বোন ম্যারো আছে, রেড বোন ম্যারো, সেখান থেকে ব্লাড সেলস তৈরি হয়, তারপরে তারা মিনারেল স্টোর করে আর লিপিডও তারা স্টোর করে। তারপরে নার্ভাস সিস্টেম, এই যে নার্ভাস সিস্টেমটা দেখাচ্ছি, ব্রেইন, স্পাইনাল কর্ড, হ্যাঁ, নার্ভ। সো এখানে ব্রেইন, স্পাইনাল কর্ড, নার্ভ এন্ড স্পেশাল সেন্স অর্গানস যেমন আই, ইয়ার এন্ড নোজ। স্পেশাল সেন্সর হচ্ছে আই, ইয়ার এন্ড নোজ, ঠিক আছে? এদের ফাংশন কি? এরা জেনারেট করে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হচ্ছে ইম্পালস, হ্যাঁ, ইম্পালস তৈরি করে to regulate body activities. So one of the controller of body activity, আমাদের কিন্তু কন্ট্রোলার আছে দুইটা, একটা হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেম আর একটা হচ্ছে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম। দুইটা আমাদেরকে কন্ট্রোল করে, হ্যাঁ, কন্ট্রোলার সিস্টেম। So generation action detects changes in body's internal external environment, interprets the changes, কিছু চেঞ্জ হলে সেটাও সে ইন্টারপ্রেট করে, রেসপন্স বাই কজিং মাসকুলার কন্ট্রাকশন অর গ্ল্যান্ডুলার সিক্রেশন। তার কাজই হচ্ছে হয় মাসল কন্ট্রাক্ট করাবে অথবা সে গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রিট করাবে, হ্যাঁ, এটা। তারপরে দিস আর দ্য সিস্টেম, যেমন এন্ডোক্রাইন সিস্টেমে কি কি গ্ল্যান্ড আছে, এখান থেকে আমি এটা এত ডিটেইল যাব না। তারপরে হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম, লাইক কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে যেমন ব্লাড, হার্ট, ব্লাড ভেসেলস, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেমে যেমন লাংস, এয়ার প্যাসেজওয়েজ, এগুলো আছে ফাংশন। দিস আর দ্য অর্গানস অফ দ্য সিস্টেম। সো উই হ্যাভ 11 organs, ঠিক আছে? যেমন এখানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, ইউ অল নো, স্টার্টিং ফ্রম মাউথ টু দ্য এনাস, সাথে এখানে কিছু স্যালিভারি গ্ল্যান্ড আছে, এখান থেকে লিভার, স্টমাক, ইন্টেস্টাইন, হ্যাঁ, লার্জ ইন্টেস্টাইন, এইভাবে রেকটাম, এনাল ক্যানাল এন্ড আলটিমেটলি এনাস। সো উই টেক ফুড হিয়ার এন্ড হিয়ার এন্ড হিয়ার, এইভাবে বের হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা এটাকে বলি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট, GIT. So this is a long tube that includes the mouth, esophagus, stomach, small, large intestine, anus. Also includes accessory organs assisting digestive process such as salivary glands, liver, gallbladder, and pancreas. Function which achieves physical and chemical breakdown of food. যে খায় এই খাবারটা তো ব্লাডে নিতে পারবে না ও যদি এসব ডাইজেশন না করে, হ্যাঁ, তাহলে নিয়ে তারপরে এলিমিনেটস করে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? তারপরে ইউরিনারি সিস্টেমে কি আছে? কিডনি আছে, ইউরেটার আছে, ইউরিনারি ব্লাডার আছে, তারপরে ইউরেথ্রা আছে। তো ইউরিনারি সিস্টেমে কিডনির ফাংশন হচ্ছে ও প্রডিউস করে, স্টোর করে, এলিমিনেট করে ইউরিন, হ্যাঁ। আর ইউরিন দিয়ে কি যাচ্ছে? ওয়েস্ট প্রোডাক্ট চলে যাচ্ছে, পানি চলে যাচ্ছে, মানে ভলিউমটাকে কন্ট্রোল করে। আর রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, সো ইন্টারেস্টিং হচ্ছে all the 10 system in male and female are alike except reproductive. এই যে 11টি সিস্টেম কথা বলেছি, এটা মেল ফিমেলে একই রকম, কোনো চেঞ্জ নাই, কিন্তু রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের ক্ষেত্রে মেল আর ফিমেলে ডিফারেন্স, হ্যাঁ। যেমন মেলে আমরা দেখছি যে ফিমেল মেল দুইটাতে গোনাডস, হ্যাঁ। গোনাডস কি? গোনাডস হচ্ছে টেস্টিস হচ্ছে ছেলেদের বেলায়, ওভারিজ হচ্ছে মেয়েদের বেলায়। সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অর্গানস আছে যেমন ইউট্রাইন টিউব, ইউট্রাস এন্ড ভ্যাজাইনা ইন ফিমেল, epididymis, ductus deferens and penis in male. এদের ফাংশন কি? গোনাডস প্রডিউস গ্যামেটস। গ্যামেটস কি? স্পার্ম অথবা উসাইট, যেটাকে তোমরা এতদিন ধরে বলে আসছো ওভাম, হ্যাঁ, দ্যাট ইউনাইট টু ফর্ম নিউ অর্গানিজম। কারণ স্পার্ম আর ওভাম মিলেই কিন্তু একটা নিউ অর্গানিজম হয়, হ্যাঁ, নিউ হিউম্যান বিং হয়। গোনাডস আরো কি রিলিজ করে? হরমোন দ্যাট রেগুলেট রিপ্রোডাকশন এন্ড আদার বডি প্রসেসেস। হরমোন তৈরি করে, যেখানে টেস্টিস আছে, এখানে ovaries, though they are very small, but their function is huge. They have huge implication in our body. এটারও, হ্যাঁ, regulate reproduction of other body processes, associated organs, transport and store gametes. So we know about these gametes and reproductive system. Now, describe the different body cavities and tell which organs are found. And this is important also. তাহলে আমি বলি যে বডির ভিতরে ক্যাভিটি আছে, হ্যাঁ। So body cavities are, cavity মানে কি? Space within the body. তার কাজ কি? তার কাজ হচ্ছে help, protect, separate and support internal organs. একটা অর্গানকে প্রোটেক্ট করে, দুইটা অর্গানকে সেপারেট করে আর তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে।
আর এই যে ক্যাভিটি গুলা বোন মাসলস এন্ড লিগামেন্ট সেপারেটস দ্য ভেরিয়াস বডি ক্যাভিটিস ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার। এখন বডি ক্যাভিটি কি কি আছে? This is important. There are two major body cavities. বড় বড় দুইটা ক্যাভিটি, বড় বড় মেজর, ডরসাল এন্ড ভেন্ট্রাল। ডরসাল মানে বললেই আমরা বুঝি পিছনের দিকে অথবা পোস্টেরিয়ার, ভেন্ট্রাল বললেই বুঝি বডির সামনের দিকে অথবা অ্যান্টেরিয়ার। ডরসাল মানে পোস্টেরিয়ার অথবা পিছনের দিকে, ভেন্ট্রাল মানে অ্যান্টেরিয়ার আর সামনের দিকে। এই দুটো বড় বড় বডি ক্যাভিটি। তাহলে লুক এট দিস ফিগার, ইয়েলো কালার যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডরসাল বডি ক্যাভিটি এখানে। আর এই যে ট্রেসিং এইটা, এই পুরাটা হচ্ছে ডরসাল বডি ক্যাভিটি। তাহলে ডরসাল বডি ক্যাভিটি কি? ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি, হ্যাঁ, ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি আর ভার্টিব্রাল ক্যানাল। তাহলে ডরসাল বডি ক্যাভিটির মধ্যে থাকে হচ্ছে ব্রেন আর স্পাইনাল কর্ড। আর ভেন্ট্রাল বডি ক্যাভিটি এই পুরাটুকু, হ্যাঁ, এই পুরাটুকু হচ্ছে ভেন্ট্রাল বডি ক্যাভিটি। আর এটাকে আবার আমরা ভাগ করেছি একটা সেপ্টাম দিয়ে, একটা কি বলবো ডায়াফ্রাম দিয়ে। এই যে লুক এট দিস ডায়াফ্রাম মিন্স পার্টিশন। এটা হচ্ছে থোরাসিক ক্যাভিটি। আর এখান থেকে স্টার্ট করে এখান পর্যন্ত অ্যাবডোমিনোপেলভিক ক্যাভিটি, ঠিক আছে? তাহলে আবার আমরা যদি এই ভিউটা দেখি, তাহলে দিস ইজ দ্য ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি। আর এই ট্রেস করে আসছি এটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল ক্যানাল। এখান থাকবে ব্রেন, এখান থাকবে স্পাইনাল কর্ড। আর এই পুরাটাকে ভেন্ট্রাল বডি ক্যাভিটিকে আমরা বলছি থোরাসিক, ডিভাইডেড বাই দ্য ডায়াফ্রাম। আর এখানে অ্যাবডোমিনোপেলভিক। আবার অ্যাবডোমিনোপেলভিক ক্যাভিটির উপরের পোরশনটা অ্যাবডোমিনাল, আর এই যে ডটেড লাইন তার নিচে হচ্ছে পেলভিক ক্যাভিটি। সো টুগেদার আমরা বলি অ্যাবডোমিনোপেলভিক ক্যাভিটি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে। তাহলে উই হ্যাভ ডরসাল বডি ক্যাভিটি এন্ড ভেন্ট্রাল বডি ক্যাভিটি। এখন ভাগগুলো একটু দেখি। The dorsal body cavity located near the dorsal or posterior surface of the body, it protects the fragile nervous system organ, and it has two subdivision. একটা হচ্ছে cranial cavity, I have already said, in the skull, which encases the brain. আর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে vertebral cavity or canal, কেউ কেউ আবার এটাকে spinal cavity or canal ও বলে, formed by the bones of the vertebral column. Vertebral column মানে আমাদের ব্যাকবোন, যেটা মেরুদণ্ড, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে vertebral column। এবং এখানে কি থাকে? এই ক্যাভিটিটার মধ্যে থাকে স্পাইনাল কর্ড। আর এই যে থাকে জিনিসগুলা, যেমন আমরা দেখতেছি যে ক্রেনিয়াল ক্যাভিটিতে থাকে ব্রেন, আবার ভার্টিব্রাল ক্যানালের মধ্যে থাকতেছে স্পাইনাল কর্ড। এই ক্যাভিটি গুলা লাইন করে দিয়ে থাকে তিনটা পাতলা পর্দা, হ্যাঁ, এই যে তিনটা লেয়ার আছে, এটা আমরা পরে পড়বো। এগুলাকে আমরা বলি মেনিনজেস। So meninges line these dorsal body cavities. Meninges ki layer, these will be clear to you later on. Our ventral body cavity located on the ventral or anterior aspect of the body. It onek boro, and it duita subdivision ache. Thoracic cavity which lies superiorly, and abdominopelvic cavity which lie inferiorly. And eder duitake separate korche ke diaphragm. It is a dome-shaped skeletal muscle that separate the above two cavities. আমি একটু আগে ছবি দেখিয়েছি, হ্যাঁ, যে ডায়াফ্রামটা সেপারেট করছে তোমার thoracic cavity আর abdominal cavity. The organs inside the ventral body cavity are termed viscera. যখন আমরা ক্লাস শুরু করব দেখবো যে আমরা এই শব্দটা খুব পাই, viscera. What is a viscera? একটা অর্গানকে, লিভারকে viscera বলি, হার্টকে viscera বলি, হ্যাঁ, স্টমাককে ভিসারা বলি। কেন বলি? এই জন্য যে সমস্ত অর্গান গুলা ভেন্ট্রাল বডি ক্যাভিটিতে আছে তাদেরকেই আমরা ভিসারা বলি, ভিসারা প্লুরাল। আর ভিসকাস, হ্যাঁ, ভিসকাস আমরা সিঙ্গুলারলি বলতে পারি। সো হোয়াট ইজ ভিসারা? ভিসারা হচ্ছে organs that lie in the ventral body cavity. Organs that lie in the ventral body cavity is viscera. তাহলে আবার এটা একটু দেখে নেই। And so cranial spinal cavity. This is thoracic. Someone is talking. আর এটা হচ্ছে abdominopelvic cavity. আর এখানে সেপারেট করে দিচ্ছে thoracic cavity কে abdominopelvic cavity দিয়ে একটা diaphragm দিয়ে। আর এখানে থাকে হচ্ছে pelvic cavity, হ্যাঁ। আর এইসব জায়গা ভেন্ট্রাল বডি ক্যাভিটিতে যা যা অর্গান আছে সেগুলোকে আমরা ভিসেরা বলি। Now thoracic cavity, এটা আমি খুব একটা বেশি কথা বলবো না, কারণ তোমরা thorax বলেই শেষ হয়ে যাবে। তাও একটু বলে যাই,
thoracic cavity, because you will start with the thorax cart, because we approach, আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি তোমাদেরকে পড়ানো রিজিয়নাল অ্যানাটমি, আমরা গ্রস অ্যানাটমিটা পড়াই রিজন ওয়াইজ, আমরা এখনো সিস্টেম ওয়াইজ স্টার্ট করি নাই। হ্যাঁ, রিজন ওয়াইজ যখন পড়ে তখন তো thorax দিয়ে শুরু করবা, thorax মানে চেস্ট। তো এখন এই thoracic cavity কি দিয়ে এনসার্কেল বাই দ্য রিবস এন্ড স্টার্নাম। এই যে আমাদের সামনে যে বোনগুলো এগুলো রিবস, সামনে যে বোনটা এটা স্টার্নাম। thoracic portion of the vertebral column, পিছনে আছে vertebral column, backbone, আর কিছু মাসলস আছে। তো thoracic ক্যাভিটিটাকে আমরা আবার ডিভাইড করেছি দুটো লেটারাল, দুটো দুই সাইডে, হ্যাঁ, pleural cavity. Pleural cavity, each cavity contains one lung and a small amount of serous fluid. Serous fluid এখন আমরা পরে বলবো এটা কি। আর central part of the thoracic cavity এটাকে আমরা বলি mediastinum. Central part of the thoracic cavity ke amra boli mediastinum. Media means middle, sternum means partition. So mediastinum, it is between the two lungs, extending from the sternum to the vertebral column, shamnir dike sternum, pichone vertebral column, and from the neck to the diaphragm. And this mediastinum contains all the thoracic viscera except the lungs. ঠিক আছে, তাহলে এটা আরো ক্লিয়ার হবে আর একটু যখন আমরা থোরাক্স পড়বো বা পড়াবেন টিচাররা। সো এই যে থোরাক্সটাকে আমরা আবার ভাগ করেছি যে দুইটা লেটারাল প্লুরাল ক্যাভিটি আছে দুই সাইডে যেখানে লাং থাকে, আর মাঝখানে একটা আছে মিডিয়াস্টিনাম। এটা কি, এটা একটা মিডলে আছে, মাঝখানে আছে একটা পার্টিশন। এটা এটা দুইটা লাং এর মাঝখানে আছে। এটা স্টার্নাম সামনে থেকে পিছনে ভার্টিব্রাল কলাম আর উপরে নেক থেকে ডায়াফ্রাম পর্যন্ত। এবং এই কিন্তু থোরাক্সের যা যা ভিসারা আছে সবই এর মধ্যে আছে এক্সেপ্ট লাংস। যা যা ভিসারা আছে সবই আছে এক্সেপ্ট লাংস। তাহলে and this is a section of the thorax. কি সেকশন হবে? Look here, this is a transverse section of the thoracic region. This is a transverse plane and the section we cut it, আমরা এই সেকশনটা করলে আমরা এটাকে বলবো যে ট্রান্সভার্স সেকশন। ঠিক আছে, তো এটা সামনে এন্টেরিয়র, আমরা এটাকে নিচে থেকে দেখছি। হ্যাঁ, নিচে থেকে দেখছি, সে কারণে এটা সামনেটা হচ্ছে এন্টেরিয়র, পিছনেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র। হ্যাঁ, আর এই যে এই কালার, এই পুরাটা লাং, হ্যাঁ, এই যে রাইট লাং, আর এই পুরাটা হচ্ছে লেফট লাং। আর এই দুইটা লাং এর মাঝখানে যে ডটেড লাইন গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, we can see here, এই পুরাটাকে আমরা বলছি mediastinum. So media means middle, sternum means partition. So it is a middle partition between the lungs and it contains all the organs or viscera of the thoracic cavity except these two lungs. লাংগুলো বাদে পুরাটাই এটা কন্টেইন করে। আর এমনি এখানে প্লুরাল ক্যাভিটি আছে, প্লুরাল ক্যাভিটির মধ্যে এই যে চিকন, আমরা এগুলো আরো ক্লিয়ার হবে পরে। এই যে রাইট প্লুরাল ক্যাভিটি, এর মধ্যে এটা ছিল কিন্তু এটা ইনফ্লেটেড হয়ে প্লুরাল ক্যাভিটিকে ছোট করে দিয়েছে, এটা পরে বলবো আমরা। সো দিস ইজ দ্য ট্রান্সভার্স সেকশন অফ দ্য থোরাক্স। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা আছে পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটিটা কোথায়? পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটিটা হচ্ছে এখানে থাকবে, আমার এটা আরো ক্লিয়ার হবে। পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটিটা এখানে থাকবে, so it will be clear. It contains the heart and its membrane. তাহলে পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে আছে হার্ট, তাহলে হার্টটা কোথায় আছে? পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি এখানে আছে, মিডিয়াস্টিনামের মধ্যে, বাট উইথিন দ্য পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। এগুলো আরো ক্লিয়ার হবে পরে। And membranes and a small amount of fluid. Other organs or viscera found in the mediastinum are esophagus, trachea, thymus, blood vessels, nerves, lymphatics. এগুলো থাকবে। esophagus থাকবে, trachea থাকবে। esophagus মানে ফুড পাইপ, trachea means wind pipe, সামনেরটা wind pipe, পিছনে আছে esophagus ফুড পাইপ। এগুলো পাইপ, খানা ঢুকে আর তার মধ্যে দিয়ে বাতাস ঢুকে। তবে থাইমাস একটা গ্ল্যান্ড আছে, আর কিছু রক্তনালী, ব্লাড ভেসেলস তো থাকতেই হবে। ভেসেলস মানে হচ্ছে আর্টারি, ভেইন, একটা দিয়ে বিশুদ্ধ ব্লাড যাবে, একটা দিয়ে কম বিশুদ্ধ ব্লাড যাবে, ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। অক্সিজেনেটেড ব্লাড, একটা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। তো এটাকে আমরা আর্টারি বলি, আরেকটাকে আমরা ভেইন বলি। টুগেদার উই কল দেম ভেসেলস। হ্যাঁ, নার্ভস থাকবে, লিম্ফেটিক্স থাকবে, এগুলা সব কিছু মিডিয়াস্টিনামে থাকবে। So this is the heart inside our chest in the mediastinum. আর এই যে হালকা ব্লু কালারটা, এইটাই হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল স্পেস। এখানে এক ধরনের ফ্লুইড থাকে পানির মতো, সেরাস ফ্লুইড বলি আমরা।
আর বাইরে চেস্ট ওয়ালকে কভার করে আছে যে ব্লুটা, এটাকে একটা প্লুরা বলি, প্যারাইটাল প্লুরা। আর ভিতরে হার্টকে যে কভার করে আছে ব্লুটা, এটাকে বলি আমরা visceral, sorry, parietal pericardium আর visceral pericardium, মাঝখানে হচ্ছে pericardial cavity. So this is the place where আমাদের শরীরের হার্টটা, আমি জাস্ট একটা ধারণা দিয়ে যাওয়া, আর কিছুই না। এটা আমরা একটা sagittal section of thoracic cavity. So look at this plane, look at this plane, and এটা একটা sagittal section। বলেছি যে sagittal plane আর vertical plane, হ্যাঁ, এরা vertical plane which divide the body into right and left part। তাহলে আমরা যদি sagittally করি তাহলে এটা posterior side আর এটা anterior side। এখানে আমরা এগুলো হচ্ছে vertebra, একটা দুটা করে vertebra দেখছি। আর এই যে সাদাটা এটা হচ্ছে এই যে হোয়াইট, এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড উইদিন দ্য ভার্টিব্রাল ক্যানাল, হ্যাঁ। আর সামনে তো স্টার্নাম, আর এই যে ডটেড 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 লাইনটা আছে এখানে ডায়াফ্রাম দিয়ে সেপারেট করেছে ফ্রম দ্য থোরাক্স এন্ড অ্যাবডোমেন। আর এই যে ট্রাকিয়া, এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ট্রাকিয়া মানে উইন্ড পাইপ, হ্যাঁ। এখানে আমরা ওটা যে বড় রক্তনালীটা, এটা হার্ট, এটাও হার্ট, and this is diaphragm. So this is how we can see body part. এখন abdominal pelvic cavity তে আসি, তারপর আমরা শেষ করে দিব। It extends from diaphragm to groin. You know about the groin. Groin হচ্ছে pelvic region, নিচের পোর্শনটুকু, হ্যাঁ। এটা encircled by abdominal wall. এগুলোর আবার ওয়াল আছে, abdominal wall সামনের দিকে কিছু বোনস আছে, কিছু মাসলস আছে, হ্যাঁ। পেলভিস মানে নিচের পোর্শনটাকে আমরা পেলভিস বলি। আর এটার abdominal pelvic cavity নামটাই সাজেস্ট করছে দুইটা ক্যাভিটি, abdominal cavity যেটা superiorly lie করে, pelvic cavity যেটা নিচে inferiorly lie করে। এবং there is no certain wall, যেটাকে যেরকম thoracic cavity থেকে abdominal cavity কে ভাগ করেছে ডায়াফ্রাম দিয়ে, এরকম কিছু নাই। তো এটা হচ্ছে this is the, so এখানে আমরা দেখানোর জন্য আমরা একটা ডটেড লাইন দিয়েছি, কিন্তু লাইক ডায়াফ্রাম এখানে কিছু এরকম ডায়াফ্রাম মতো নাই যেটা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিকে পেলভিক ক্যাভিটি থেকে ভাগ করে দেয়, হ্যাঁ। সো এরকম কোনো জিনিস নাই। সো অ্যাবডোমিনাল পেলভিক ক্যাভিটি আমরা দেখি যে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি কি আছে। রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছি লিভার, এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টমাক, আর ডায়াফ্রাম তো থোরাসিক ক্যাভিটি থেকে ভাগই করে দিচ্ছে। তারপরে এখানে যে ইন্টেস্টাইন, স্মল ইন্টেস্টাইন, এখানে অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, এগুলো আরো পরে ক্লিয়ার হবে। আর পেলভিক ক্যাভিটির মধ্যে আমরা দেখি যে ইউনারি সিস্টেমে কিছু ব্লাডার থাকে, হ্যাঁ, মেয়েদের ইউটেরাস থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসগুলা এখানে থাকে। তো আমরা জানি যে এখানে কি আছে। আর অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, অ্যাবডোমেন মিনস অ্যাকচুয়ালি বেলি, হ্যাঁ, ভেন্টার মিনস বেলি, অ্যাবডোমেন মিনস বেলি, বেলি। এগুলো হয়তো ল্যাটিন আর গ্রিক ওয়ার্ড হতে পারে। এখানে স্টমাক আছে, স্প্লিন আছে, লিভার, গল ব্লাডার আছে, স্মল ইন্টেস্টাইন আছে, লার্জ ইন্টেস্টাইন আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসগুলা অ্যাবডোমেনের মধ্যে আছে। লিভার, স্টমাক, স্মল ইন্টেস্টাইন, লার্জ ইন্টেস্টাইন। এখন ম্যাডামরা তোমাদেরকে পরে ক্লিয়ার করে দিবে there are some regions of abdomen. অ্যাবডোমেনকে আবার ভাগ করে দিব আমরা কয়েকটা রিজন। এটা যখন অ্যাবডোমেন পড়াবে your teacher will clarify it. আমরা পুরোটা অ্যাবডোমেনকে ডক্টররা বুঝার জন্য 9টা রিজনে ভাগ করে দিয়েছে, এরকম দুইটা প্লেন, দুইটা ভার্টিক্যাল প্লেন দিয়ে আর দুইটা হরাইজন্টাল প্লেন দিয়ে, হ্যাঁ। এরকম this is a vertical plane, this is a vertical plane, and these are two horizontal plane 1 and 2, 9টা ভাগ করেছি। এটা একটা রাইট হাইপোকন্ড্রিয়াক, এটা epigastric region, লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াক region, right lumbar, umbilical. You know about the umbilicus. Umbilicus থেকে navelটাকে umbilicus বলি। এটা দিয়ে তোমার দিয়ে কি বলে প্লাসেন্টার সাথে কানেক্টেড ছিল থ্রু দ্য umbilicus। তোমাদের সবারই আছে, আমাদের সবারই আছে, মাদার্স এর প্লাসেন্টার সাথে কানেক্টেড। Left lumbar region, right inguinal region or iliac region, hypogastric region, left inguinal region। এটা অনেক ক্লিয়ার হবে তোমাদের when you will go to the কি বলে abdomen card। আচ্ছা, পেলভিক ক্যাভিটিতে কি কি আছে বলেই দিয়েছি। পেলভিস শব্দের অর্থ হচ্ছে বেসিন, হ্যাঁ। পেলভ শব্দের অর্থ হচ্ছে বেসিন। তো এটা বেসিনের মতো দেখতে, সে কারণে এখানে ইউরিনারি ব্লাডার আছে, তারপরে আছে কিছু পোর্শন আছে লার্জ ইন্টেস্টাইনের, আর ইন্টারনাল অর্গানস অফ রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, যেমন আমি দেখলাম ওভারি থাকবে, হ্যাঁ, ইউটেরাস থাকবে। সো এগুলা আছে পেলভিক ক্যাভিটির মধ্যে। পেলভিক ক্যাভিটি এখানে যেরকম হিয়ার, এই জায়গাটা ইউরিনারি ব্লাডার থাকে,
তারপরে এখানে মেয়েদের ওভারি থাকবে, ইউনিট ব্লাডারের পিছে ইউটেরাস থাকবে ইন ফিমেল, হ্যাঁ। মেলে হয়তো এখানে এখানে আবার কিছু লার্জ ইন্টেস্টাইন বা রেকটামটা থাকবে, তারপরে অ্যানাল ক্যানালটা এভাবে চলে যাবে, এখানে কিছু জিনিসপত্র আছে, সেটা আমরা আরো পরে ক্লিয়ার হবে। আর এটা হচ্ছে এখন describe the location of smaller cavities found within the head and tell which organ. কিছু স্মল, আমরা বড় ক্যাভিটি গুলো পড়ে ফেলেছি, এখন কিছু ছোট ক্যাভিটি আছে 2-4টা, আমি বলে আমি শেষ করে দিব। So in addition to the relatively large dorsal and ventral body cavities, there are several small cavities within the head. এবং এই স্মল ক্যাভিটি গুলা কোনগুলা তোমরা নিজেরাই বুঝবা। একটা হচ্ছে ওরাল ক্যাভিটি, মুখের মধ্যে, মুখের ভিতরে যে ক্যাভিটিটা, হ্যাঁ, যেখানে টিথ আছে, টাং আছে। So oral cavity, small cavity within the head and neck region, it contains your teeth and tongue. You have the nasal cavity located within the nose and divided into right and left portion. Nasal cavity দুইটা আছে, হ্যাঁ, একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে, separated হয়ে আছে একটা nasal septum. Septum means partition. Septum means partition. আর এর মধ্যে several air filled sinuses, নাকের চারিপাশে কিছু সাইনাসেস আছে যেখানে বাতাস আছে, হ্যাঁ। সাইনাসেস গুলা আবার কানেক্টেড থাকে নেজাল ক্যাভিটির সাথে। এগুলো সব হেড নেকের সময় আরো ক্লিয়ার হবে। তবে অ্যারাউন্ড দ্য নোজ আমরা দেখবো যে কিছু সাইনাসেস মানে গ্যাপ, হ্যাঁ, এরা আছে বা কানেক্টেড থাকে নেজাল ক্যাভিটির সাথে। আরেকটা কি আছে, অরবিটাল ক্যাভিটি, যেটার মধ্যে আইবলটা আছে, containing eyes and associated skeletal, eye এর কিছু মাসলস আছে, আই এর কিছু নার্ভস আছে, কিছু ভেসেলস আছে। তাহলে অরবিটাল ক্যাভিটির মধ্যে আইবল থাকে, অ্যাসোসিয়েটেড স্কেলিটাল মাসলস থাকে, কিছু নার্ভস থাকে, কিছু ভেসেলস থাকে। আরেকটা ক্যাভিটি আছে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, কানের ভিতরে, হ্যাঁ, কন্টেনিং মিডল ইয়ার বোন, ছোট ছোট 3টা বোন আছে মিডল ইয়ার ক্যাভিটিতে, ছোট ছোট 3টা বোন। So these are the smaller cavities which are present within the head. Head এর মধ্যেই কিন্তু oral cavity আছে, nasal cavity আছে, orbital cavity আছে, middle ear cavity. These all cavities are situated within the head. হ্যাঁ, এবং কোনটার মধ্যে কি আছে আমরা দেখেছি। So if we see this picture, আমরা দেখি যে এই যে এটা হচ্ছে oral cavity. So oral cavity, এখানে আছে টাং, থাকবে টাং, এখানে থাকবে টিপ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে এখানে নাকের মধ্যে দুই পাশে এদিকে একটা ওইদিকে নেজাল ক্যাভিটি, ঠিক আছে। নেজাল ক্যাভিটির চারপাশে কিছু সাইনাসেস থাকবে, গ্যাপ, যেমন ফ্রন্টাল এয়ার সাইনাস, ফিনোটাল এয়ার সাইনাস, আরো থাকবে এখানে ম্যাক্সিলারি, এরা এখানে এসে ওপেন করবে। এইটুকু হচ্ছে অরবিটাল ক্যাভিটি, সেখানে আইবল থাকবে, আইবলের কিছু মাসল আছে, স্কেলিটাল মাসলস, সেগুলো থাকবে, আরো ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিস থাকবে, হ্যাঁ। আইবল থাকবে, নার্ভস থাকবে, ভেসেলস থাকবে। এখানে থাকবে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, ভিতরে দেখা যাবে না মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, এই যে সেখানে কিছু ছোট ছোট 3টা বোন থাকবে। এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমাদের পরে, আরো পরে, হ্যাঁ। আমি জাস্ট একটা ধারণা দিয়ে গেলাম। আর আরেকটা হচ্ছে, now describe the membranes that are associated with the thoracic and abdominal pelvic cavity. এখন এটা একটু আমরা ভুলি যে মেমব্রেনটা কি জিনিস। মেমব্রেনটা হচ্ছে পর্দা, হ্যাঁ। প্রত্যেকটা ক্যাভিটি লাইন করা থাকে পর্দা দিয়ে, ঠিক আছে। পর্দা, মেমব্রেন মানে ইন অ্যানাটমি, মেমব্রেন মানে পর্দা, ইন অ্যানাটমি সেপ্টাম মিন্স পার্টিশন। সেপ্টাম বললেই বুঝে নিতে হবে পার্টিশন, সাইনাস বললে বুঝে নিতে হবে যে এটা একটা গ্যাপ, ঠিক আছে। তাহলে আমরা মেমব্রেনের কথা যদি বলি, সেটা হচ্ছে যে কি কি মেমব্রেন আছে abdominopelvic cavities. So the walls of the ventral body cavity and the outer surfaces of the organs, it contains are covered by thin double layered membrane, পাতলা কিন্তু তার আবার ডাবল লেয়ার, তাদেরকে আমরা বলি সেরোসা or serous layer, octopus serous membrane. এখন if we ask you a basic question, what is a serous membrane? Serous membranes are thin membrane which lines the ventral body cavities and viscera. উত্তরটা হবে এরকম, serous membranes are thin membrane, usually double layer. They line the ventral body cavity and viscera, and they secrete a thin watery fluid which is the serous fluid. দুই ধরনের ফ্লুইড সিক্রিশন হয়, একটা হচ্ছে ফ্লুইড আছে, একটা হচ্ছে সেরাস ফ্লুইড, একটা হচ্ছে মিউকাস ফ্লুইড।
সেরাস ফ্লুইডটা হচ্ছে ওয়াটারি, মিউকাস ফ্লুইডটা হচ্ছে স্লাইমি, পিছলা পিছলা, হ্যাঁ, slimy. So walls of the ventral body cavity and outer surface of the organ, it contain are covered by thin double-layered membrane, the serosa or serous membrane. ঠিক আছে, এখন serous membrane এর আবার নাম আছে, যেমন the part of the membrane lining the cavity wall. প্রত্যেকটা ক্যাভিটিতে বাইরের দিকে ওয়াল থাকে, হ্যাঁ, খোলা তো না, ওয়াল থাকে। তো ওয়ালের ভিতরটা যে সেরাস মেমব্রেনটা কভার করে সেটাকে বলা হয় প্যারাইটাল লেয়ার। প্যারাইটিস, প্যারাইট শব্দের অর্থ ওয়াল, প্যারাইটিস মানে ওয়াল। তো এই মেমব্রেনটা এই বডি ওয়ালের ভিতরের দিকটা যে কভার করে, the part of the membrane lining the cavity walls inside is called parietal serosa or parietal layer. তখন সে বডি ওয়ালটাকে কভার করে ইট ফোল্ডস অন ইটসেলফ, নিজের উপরে নিজে ফোল্ড করে ভিসারাটাকে কভার করে, হ্যাঁ, অথবা অর্গানটাকে কভার করে, তখন ওইটাকে বলে visceral serosa or visceral layer covering the organs in the cavity. আমরা একটা এক্সাম্পল দিব, সেটা পরে, এটা এখন বাদ। তো আর এই যে সেরাস ক্যাভিটিটা থাকে দুইটা লেয়ারের মাঝখানে, তো একটা ক্যাভিটি, ক্যাভিটি মানে তো এত বড় ক্যাভিটি না, এটা ইম্পোটেনশিয়াল স্পেস হয়ে যায় কারণ অর্গান গুলো বড় হয়, হ্যাঁ, তার মধ্যে সেরাস ফ্লুইড। এর কাজ কি? কাজ হচ্ছে জিনিসটা যেমন লাং ইনফ্লেশন ডিফ্লেশন হয়, তো প্লুরাল ক্যাভিটি থাকার কারণে ওই যে ফ্রিকশনটা হয় না দুইটা লেয়ারের মধ্যে, রিডিউসেস দ্য ফ্রিকশন and allows the viscera to slide somewhat during movement. ভিসারাটাকে একটু স্লাইড করতে সাহায্য করে। When the lung inflate and deflate during breathing, আমরা যখন ব্রিদিং করি, আমরা ইনহেল করি আবার এক্সহেল করি, তো যখন ইনহেল করি লাংটা একটু বড় হয়, ডিফ্লেট হয় যখন আমরা এক্সহেল করি, তখন এই যে কাভারিংটা থাকে বা মাঝখানে একটু পোটেনশিয়াল স্পেস থাকে, যার কারণে ওখানে ফ্রিকশনটা হয়, টু প্রিভেন্ট ফ্রিকশন। তাহলে এইটা হলো, আবার আমি বলছি যে the wall of ventral body cavity and outer surface of organs, it contain are covered by thin double layer membrane, যেটাকে আমরা serous membrane. So what is a serous membrane? আমরা জিজ্ঞেস করি। The part of the membrane lining the cavity walls inside is called the parietal serosa or parietal layer. Peri means wall. তখন ওই ওয়ালটাকে কভার করে এটা নিজের উপরে নিজে ফোল্ডেড হয়, হয়ে ভিসারাটাকে কভার করে, তখন এটা হয়ে যায় ভিসারাল লেয়ার, হ্যাঁ। আর এই দুইটা লেয়ারের মাঝখানে একটা পোটেনশিয়াল স্পেস থাকে, এটাই ক্যাভিটি, ঠিক আছে, এটা ফ্রিকশনটাকে প্রিভেন্ট করে। তো আমরা যদি এটা একটু এক্সাম্পল দেখি, সাপোজ দিস ইজ দ্য পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি, এই গোল্লাটা মনে করো এটা একটা বেলুন, এটা হচ্ছে সেরাস পেরিকার্ডিয়াম, কার্ডিয়া শব্দটা কিন্তু হার্ট থেকে আসে। তো এইটার ভিতরে উপর থেকে হার্টটা এসে ঢুকে যাবে, উপর থেকে হার্টটা এসে ইনভ্যাজাইনেট করবে, উপর থেকে হার্টটা এসে ঢুকে যাবে, ঢুকতে হার্টটা। আর লুক এট দ্য পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি, ওটা কি হয়ে যাচ্ছে, কি হয়ে যাচ্ছে, পুরাটা যখন ঢুকে গেল তখন কি হয়ে গেল, ওর গায়ে যে পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি যে লেয়ারটা, এটা হচ্ছে ভিসারাল লেয়ার, এই যে ভিসারাল লেয়ার অফ সেরাস পেরিকার্ডিয়াম অর সেরাস মেমব্রেনও বলতে পারো, তুমি জানো এটা পেরিকার্ডিয়াম, পেরিকার্ডিয়ামই বলে ফেলো। আর বাইরের দিকে যেটা বডি ওয়ালকে কভার করবে, বাইরে তো বডি ওয়াল আছে, বাইরে বাইরে বাইরে, সেটাকে বলে প্যারাইটাল লেয়ার অফ সেরাস পেরিকার্ডিয়াম। এর মাঝখানে যে স্পেসটা, এটাই হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। ঠিক লাঙের বেলায়ও তাই, হ্যাঁ, লাঙের বেলায় সাইড থেকে ইনভ্যাজিনেট করে প্লুরাল ক্যাভিটিতে, আর এখানে উপর থেকে হার্টটা ইনভ্যাজিনেশন মানে ঢুকে যাওয়া, হ্যাঁ, সিম্পলিফাইড রিলেশনশিপ অফ দ্য সেরাস পেরিকার্ডিয়াম টু দ্য হার্ট। এটা যদি পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি লাইক এ বেলুন, বেলুনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, ঢুকছে ঢুকছে, গায়ে যেটা লেগে থাকবে সেটা হচ্ছে ভিসারাল লেয়ার অফ সেরাস মেমব্রেন অর পেরিকার্ডিয়াম, আর বাইরে যেটা থাকবে, যেটা বডি ওয়ালকে কভার করবে, সেটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার অফ সেরাস পেরিকার্ডিয়াম অর সেরাস মেমব্রেন, আর মাঝখানে হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। যদি প্লুরাল হয় তাহলে প্লুরাল ক্যাভিটি হবে, পেরিটোনিয়াম হলে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি হবে, এরকমই হবে আর কি, হ্যাঁ, পুরাটা। So this is about this. The membrane of the pleural cavity is called the pleura. এটারও আবার দুইটা লেয়ার আছে, basal pleura adheres to the surface of the lung where parietal pleura lies the chest wall, and in between the two layers is the pleural cavity, exactly same way, হ্যাঁ। যেমন হার্টের মেমব্রেনটাকে বলে পেরিকার্ডিয়াম আর লাং এর মেমব্রেনটাকে বলে প্লুরা, হ্যাঁ। এটারও আবার দুইটা লেয়ার, একটা যেটা গায়ে লেগে থাকে সেটা হচ্ছে ভিসারাল প্লুরা, আর যেটা বাইরের ওয়াল, প্যারাই মিন্স ওয়াল, সেটাকে কভার করে সেটা প্যারাইটাল প্লুরা। দুইটার মাঝখানে যে পোটেনশিয়াল, এখন ক্যাভিটি বললে আমরা মনে করি একটা বিশাল বড় ক্যাভিটি, নো,
ক্যাভিটি মানে, কিন্তু হ্যাঁ ক্যাভিটিটা বড় হয়ে যায় যদি কোনো ফ্লুইড কালেকশন হয়, কোনো ব্লাড কালেকশন হয়, সেটা হচ্ছে প্যাথোলজি। সে তো ডিজিজ, সে তো নর্মাল না। নর্মালি দুইটার মাঝখানে ছোট্ট একটা পোটেনশিয়াল স্পেস থাকে। পোটেনশিয়াল স্পেস মানে ক্লোজ স্পেস। হ্যাঁ, ওখানে সেরাস ফ্লুইড থাকে, মানে ওয়াটারি ফ্লুইড থাকে, ফ্রিকশনে যাতে ওইটার ক্ষতি না হয়। ঠিক আছে, তো এটা আমি একটুখানি দেখাতে চেয়েছি, আমি শেষ করে দিব এখনই। এটা হচ্ছে একটা ক্রস সেকশন, ট্রান্সভার্স সেকশন অথবা ক্রস সেকশন লাং এর, মানে চেস্ট ওয়ালে। আমরা এখানে এইটা দেখতে পাচ্ছি লাং, ঠিক আছে, এটা রিয়েল আর কি। আর এই যে সামনে এইটা হচ্ছে প্যারাইটাল প্লুরা, এই 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 করে বাইরের ওয়ালটাকে কভার করছে। এটা হচ্ছে প্যারাইটাল প্লুরা, এই যে দেখো। হ্যাঁ, প্যারাইটাল এন্ড ফাইব্রাস, এটা পেরিকার্ডিয়ামটা আমি এখন বলছি না, এটা প্যারাইটাল প্লুরা। আর লাং এর গায়ে যে প্লুরাটা লেগে আছে, এই যে এখানে, এটা হচ্ছে ভিসাল প্লুরা, একদম গায়ে 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 লেগে থাকে। আর মাঝখানে এই যে ভিসাল প্লুরা আর প্যারাইটাল প্লুরার মাঝখানে যে স্পেসটা, এটাই হচ্ছে তোমার প্লুরাল ক্যাভিটি। এই যে প্লুরাল ক্যাভিটি, তো এটা একটা চিকন পোটেনশিয়াল স্পেস, ক্লোজ স্পেস না। নর্মালি এখানে কি থাকে, সেরাস ফ্লুইড থাকে, ওয়াটারি ফ্লুইড। তাহলে লাং যখন ইনফ্লেশন হবে বা ডিফ্লেশন হবে, তাহলে ফ্রিকশনটাকে প্রিভেন্ট করবে। হ্যাঁ, এটার জন্য এটা ফ্রিকশনটাকে প্রিভেন্ট করবে। বাট কোনো কারণে এখানে যদি ফ্লুইড লাংয়ে ইনফেকশন হয় বা প্লুরাতে ইনফেকশন হয়, তখন তো এখানে ফ্লুইড কালেকশন হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওইটাকে তখন তো স্পেসটা বড় হয়ে যায়, তখন তো লাংটাকে একটা প্রেশার দিতে থাকে। তাহলে এটাকে আমরা এফিউশন বলি, এটা তো তোমরা থার্ড ইয়ারে উঠলে জানবা। সিমিলারলি এখানেও আমরা দেখছি এটা মিডিয়াস্টিনাম, দিস হোল পার্ট ইজ দ্য মিডিয়াস্টিনাম। আর এটাকে আমরা হার্টটাকে দেখছি, মিডিয়াস্টিনামের মধ্যে এখানে আছে বড় ব্লাড ভেসেল আছে, এখানে ইসোফেগাস মানে ফুড পাইপ আছে। হ্যাঁ, আর এটা হার্ট আছে। হার্টেও আমরা সিমিলারলি, এটা আমি এখানে আসছে কিনা আমি জানি না, এটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম, প্যারাইটাল, আর এটা হচ্ছে ভিসারাল। মাঝখানে যে ছোট্ট স্পেসটা, এটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি। হ্যাঁ, তো পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটিও থাকবে। সো দিস ইজ দ্য মানে ইন্ট্রোডাকশনই আমি বলবো। আর the membrane of the pericardial cavity is the pericardium. It has also two part. এটা আবার একটু ডিফারেন্ট, এটা তোমাদের thorax ক্লিয়ার করে দিবে, কারণ এটা একটা ফাইব্রাস লেয়ার থাকে বাইরে। কারণ হার্টটা আমাদের বডি সারফেসের সাথে খুব একটা লেগে নাই, একটুখানি শুধু আছে, আর বাকিটা ইন বিটুইন দ্য লাংই থাকে। সো ফাইব্রাস লেয়ার এন্ড সেরাস লেয়ারের আবার দুইটা আছে, একটা ভিসার লেয়ার কাভারিং দ্য হার্ট, প্যারাইটাল লেয়ার কাভারিং দ্য, আর মাঝখানে পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি থাকে, এখানে সেরাস ফ্লুইড থাকে। আর এটা তো হয়েই গেল, আমরা আগে দেখিয়ে দিলাম। সো সিমিলার। আর পেরিটোনিয়াম, দিস ইজ দ্য সেরাস মেমব্রেন অফ দ্য অ্যাবডোমেন এন্ড পেলভিস। তাহলে সেরাস মেমব্রেন অফ দ্য চেস্টে, থোরাক্সে আছে প্লুরা এন্ড পেরিকার্ডিয়াম, আর অ্যাবডোমেনে আর পেলভিসে সেরাস মেমব্রেনটার নাম হচ্ছে পেরিটোনিয়াম। চেস্টের মধ্যে, থোরাক্সের মধ্যে সেরাস মেমব্রেনটার নাম হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াম, মাঝখানে যেটা রিলেটেড উইথ দ্য হার্ট, আর যেটা লাংয়ের সাথে রিলেটেড, দ্যাট ইজ দ্য প্লুরা। আর আমার অ্যাবডোমেনে এন্ড পেলভিক ক্যাভিটিতে যে সেরাস মেমব্রেনটা আছে, পাতলা মেমব্রেনটা, সেটার নাম পেরিটোনিয়াম। তো এই মেমব্রেনটা অ্যাবডোমিনো পেলভিক ক্যাভিটির মেমব্রেন, এখানেও ভিসারাল লেয়ার যেটা আছে সেটা কভার করে থাকে ভিসারা। আমি আগেও বলছি, ভিসারা মানে হচ্ছে অর্গান প্রেজেন্ট উইদিন দ্য ভেন্ট্রাল বডি ক্যাভিটি, অর্গান। আর এখানে ভিসারাল পেরিটোনিয়াম কভার্স দ্য ভিসারা or organ. Parietal peritoneum lines the abdominal and pelvic cavity. Between them is the peritoneal cavity which contains serous fluid. আবার যখন ফ্লুইড কালেকশন হয়ে যায়, অনেক পানি জমে যায় পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, which is not acceptable, that is pathology. আমরা শেষ করে দিয়েছি। আর এখানে আমরা একটা ছবি দেখাতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এই সেকশন করেছি আমরা স্যাজিটাল, মিড স্যাজিটাল, একদম মাঝখান বরাবর। সো দিস স্যাজিটাল ডিভাইডস দ্য বডি ইনটু ইকুয়াল রাইট এন্ড লেফট পার্ট। ঠিক আছে, আমরা এটা করেছি। করাতে আমরা অ্যাবডোমিনো পেলভিক ক্যাভিটিটা দেখতে পাচ্ছি, দিস ইজ আওয়ার লিভার, হ্যাঁ, লাং, সরি স্টমাক, তারপরে এখানে ডিউডেনাম, ইন্টেস্টাইনের পার্ট গুলা। আর এখানে এটা ফিমেল বডি, তো এখানে পিছনে আছে কোলনের পার্ট। তারপরে দিস ইজ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার, হ্যাঁ, সামনের দিকে। দিস ইজ দ্য ইউটেরাস, যেটা হচ্ছে আমাদের ভুম, যেটা চাইল্ড বিয়ার করে যায়। আর এই পুরাগুলা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম, এই যে পার্পল কালার, হ্যাঁ, পার্পল কালার গুলা পেরিটোনিয়াম। এখানে ওকে কভার করছে, ওকে কভার করছে, ওকে কভার করছে।
তো মাঝখানে যে পোটেনশিয়াল স্পেসটা আছে সেটাকে আমরা বলি এখানে পেরিটোনিয়ামের এক এক জায়গায় এক এক নাম। স্টমাকের বেলায় আমরা বলি লেসার ওমেন্টাম, গ্রেটার ব্লা ব্লা ব্লা, এগুলো অ্যাবডোমেনিক ক্লিয়ারেন্স। তো কভার করা থাকে আর মাঝখানে দুইটা প্যারাইটাল আর ভিসারাল এর মধ্যে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। তো অ্যাবডোমেনে কিছু স্ট্রাকচার আছে, most abdominal organs are located in the peritoneal cavity, কিন্তু some organs are located behind the parietal peritoneum, between it and the posterior, এটাকে আমরা retroperitoneal বলি। retroperitoneal মানে সামনের দিকে পেরিটোনিয়াম আছে, পিছনের দিকে নয়, এবং ওই অর্গানগুলা পিছনের ওয়ালের মধ্যে প্লাস্টার্ড হয়ে থাকে। তো মনে হয় যেন প্লাস্টার হয়ে আছে, সামনের দিকে পেরিটোনিয়াম, পিছনে নাই। রেট্রো মানে পিছে, রেট্রো মানে ব্যাক, রেট্রো মানে পিছে। হ্যাঁ, যেরকম কিডনি, তারপরে প্যানক্রিয়াস, ডিউডেনাম, অ্যাসেন্ডিং কোলন, ডিসেন্ডিং কোলন, অ্যাবডোমিনাল এওটা, ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভা, এরা সব রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গানস। তার মানে এদের সামনে পেরিটোনিয়াম আছে, দে আর নট ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াম। দুইটা কথা, ইন্ট্রা মানে ওর মধ্যে, রেট্রো মানে পিছে। ইন্ট্রা মানে ভিতরে, ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল অর্গান বলতে বোঝায় যার চতুর্দিকে পেরিটোনিয়াম আছে, আর রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গান বলতে আমরা বুঝাই যার সামনে পেরিটোনিয়াম আছে, পিছনে নয়। Anteriorly it is covered by peritoneum, on the back it is devoid of peritoneum, no peritoneum, তখন ওগুলাকে আমরা বলি রেট্রো। রেট্রো মানে পিছে। তো কোনগুলো most of the abdominal organs are intraperitoneal, কিন্তু কিছু কিছু অর্গান আছে রেট্রোপেরিটোনিয়াল, ম্যাডামরা পড়াবে, যেরকম কিডনি, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস, প্যানক্রিয়াস, ডিউডেনাম, অ্যাসেন্ডিং কোলন, অ্যাবডোমিনাল এওটা, ইনফিরিয়র ভেনা ক্যাভা, এগুলা। So I think I have I finish here. হ্যাঁ, আজকে বোধহয় আমার এখানেই শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, so I'm finishing here. আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি ম্যাডাম। নেক্সট, ওকে, তাহলে আমি এখন বন্ধ করে দিলাম। আচ্ছা ম্যাডাম, জি ম্যাডাম, ইনশাআল্লাহ নেক্সট আপনি আরো ক্লাস দিবেন এটা আশা করি ম্যাডাম। ওকে ওকে ওকে, জি, আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম।